الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ورسولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ مجلس میں بیٹھنے کی توفیق بخشی. ہمارے استاد حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے حکم دیا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے تمہیں گفتگو کرنی ہے، اور ظاہر ہے شادی کا یہ موقع ہے تو اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ شادی کے اندر بھی جو خرافات ہیں ان کی اصلاح پر بھی انشاءاللہ بات کی جائے گی. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے دنیا کا ماحول بہتر رکھنے کے لیے، دنیا کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اور دنیا کی زندگی کو اس لیے گزارنے کے لیے کہ یہ زندگی امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے. حقیقی زندگی اس کے بعد آنے والی ہے جو زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. اللہ رب العزت نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے ہر دور میں اپنی اپنی امت کی اصلاح کی ہے. اخیر میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام جس وقت تشریف لائے وہ وقت اور وہ دور ایسا تھا جب لوگ دین ابراہیم کو بھول چکے تھے، لوگ ایک اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ چکے تھے اور سینکڑوں خداؤں کو اپنا معبود و مسجود بنائے ہوئے تھے. ایسے نازک دور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی امت کی اصلاح فرمائی. سینکڑوں خداؤں کے سامنے جھکنے والے لوگوں کو ایک خدا کے سامنے جھکنے کی تعلیم و تلقین فرمائی. انہوں نے بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والے لوگوں کو یہ کہا کہ تم جو یہ عمل کر رہے ہو، یہ جرم کر رہے ہو، گناہ کا عمل ہے، اللہ اس سے ناراض ہوں گے. اس عمل کو چھوڑو اور بیٹیوں کی پرورش اور دین کے مطابق ان کی تربیت اور ان کی شادی تک ان کی کفالت کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
फजीलतें सुनाई हैं और बशारतें सुनाई हैं और जन्नत का वादा फरमाया है। इसलिए मेरे अजीज साथियों, हर दौर में उम्मत की इस्लाह होती रही है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जरिए हमें और आपको मालूम है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया इकराम के सिलसिले की आखिरी कड़ी है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे अखीर में तशरीफ लाए हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन हैं। आपके बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। तो अंबिया किराम की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन तक मुंतकिल होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम को अपने सीनों में बसाने वाले हजरात उलमाए किराम की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कौम की गलतियों को वाज़ेह फरमाए, वो मुआशरे के अंदर मौजूद खुराफात और रसूमात को खत्म करने की कोशिश करें, लोगों को समझाएं और बतलाएं कि क्या सही है और क्या गलत है, मुआशरे का कौन सा कदम बेहतरीन है और मुआशरे का कौन सा कदम नुकसानदेह है, मुज़िर और तकलीफ दे है, दीनी एतबार से भी दुनियावी एतबार से भी ये बात बतलाएं। ये उलमाए किराम की जिम्मेदारी है। हम और आप अगर अपने मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं तो उससे पहले एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि हम ही और आप से एक मुआशरा है, हम ही और आप से हमारा समाज है। हम और आप इस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे और आपके एक साथ रहने को ही मुआशरत कहा जाता है और इसी को समाज कहा जाता है। और हम और आप जैसे जहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं तो एक गांव तैयार हो जाता है। तो अगर मुआशरे की इस्लाह दरकार है, हम चाहते हैं कि मुआशरे की इस्लाह हो जाए, तो अगर मुआशरे का हर फर्द अपनी इस्लाह की कोशिश शुरू कर दे, अपनी इस्लाह की फिक्र शुरू कर दे, तो फिर मुआशरे से खुराफात और रसूमात खत्म हो जाएंगे, मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाएंगी, मुआशरे से गलत काम खत्म हो जाएंगे। लिहाजा हम और आप जो इस मजलिस में बैठे हुए हैं और हमारी आवाज जहां तक जा रही है, तमाम हजरात से ये दरखास्त है कि सबसे पहले हम अपनी इस्लाह की फिक्र करें, सबसे पहले हम अपने आप को बनाने और संवारने की फिक्र करें। अगर हर फर्द मुआशरे का अपने आप को बनाने की फिक्र करने लगे तो याद रखिए मुआशरा खुद ब खुद संवर जाएगा। और आज जिस तरह के हालात हैं, ये हालात कभी नजर नहीं आएंगे, इस तरह के हालात देखने और सुनने में नहीं आएंगे। हमारी अपनी काहिली और सुस्ती का ये नतीजा है और अपने दिल को दावत अमल न देने का नतीजा है कि आज मुस्लिम मुआशरे में वो तमाम काम हो रहे हैं जो कल तक गैर मुस्लिमों के अंदर हुआ करते थे। मुस्लिम मुआशरे में वो सारे खुराफात राइज हैं जो कल तक गैर मुस्लिम किया करते थे। ये समझ में आना मुश्किल हो जाता है कि हम जिनके पास बैठे हुए हैं वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं। फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि जिस समाज में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस समाज के किस फर्द को दीनदार कहा जाए और किसको बेदीन कहा जाए। ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि किसे अच्छा कहा जाए और किसे बुरा कहा जाए, किसे नेक कहा जाए और किसे गुनाहगार कहा जाए। मुआशरे का हर फर्द अगर अपने गिरबान में झांक कर देखे तो उसे ये महसूस होगा कि हमारी जिंदगी उस पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। जो पाक तालीमात, जो रोशन तालीमात हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। हमें और आपको अपनी फिक्र पहले करनी है। जब हम और आप अपनी फिक्र करेंगे और मुआशरे का हर फर्द अपने आप को बनाने और संवारने की फिक्र करेगा, हमारा और आपका मुआशरा खुद ब खुद संवर जाएगा। मुआशरे के अंदर इख्तिलाफ बर्पा हो जाएगा। अगर नौजवान हमारे मुआशरे में है तो आप बताएं कि नौजवान किस किस किस्म के खुराफात में मुब्तला है। ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि शराब खानों में मौजूद लोगों में से
किन्हें मुसलमान कहा जाए और किन्हें गैर मुस्लिम कहा जाए। कल तक शराब खानों को आबाद करने वाले मुसलमान नहीं हुआ करते थे और मुस्लिम नौजवानों के साथ रहने वाले लोगों को भी शराब से नफरत हो जाया करती थी। लेकिन सद अफसोस कि आज हमारे मुआशरे का नौजवान शराब से इतना करीब हो गया है कि हर दूसरे और हर तीसरे के बारे में अगर आप तहकीक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो शराब का आदी है। वो शराब को अलग अलग नामों के साथ इस्तेमाल कर रहा है और पी रहा है और वो ये समझता है कि हम शराब नहीं पी रहे हैं। शराब के नामों के बदलने से शराब की हयात नहीं बदलती है। अगर कोई शख्स किसी गंदी और बुरी चीज को अच्छी और मीठी चीज कहने लगे तो कोई गंदी और बुरी चीज अच्छी और मीठी नहीं हो जाया करती है। शराब के जितने भी नाम आज हम और आप दुनिया में देखते और सुनते हैं वो सारे नाम शराब ही के हैं। उसे बियर कहिए या उसे अंग्रेजी कहिए या उसे कच्ची शराब कहिए, जो भी आप उसे नाम दे दें, वो सारे नाम शराबों के हैं और इन शराबों से हमारे नौजवान को दूर रहना होगा। नौजवानों की एक बड़ी आबादी इस तरह की है कि जो शराब से करीब है। किन किन बुराइयों और किन किन कमियों पर नजर डाली जाए और किन किन पहलुओं को उजागर किया जाए, ये बात इसने कलील वक्त में हमारे और आपके फहम से बाहर है कि किन चीजों को बयान किया जाए और किन चीजों को छोड़ दिया जाए। अभी नौजवानों की बात हुई तो आप नौजवानों में आप देखिए कि अब नया जमाना है, टेक्निकल जमाना है। पहले जमाने में लोग जो जुए खेला करते थे, अगल बगल से गुजरने वाले मुसलमान उनके जुए खेलने पर लाहौल पड़ा करते थे, इस्तिगफार पड़ा करते थे और कहते थे कि भला ऐसे लोग भी मुसलमान हो सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता था कि गैर मुस्लिम जुओं का सट्टा चलाया करते थे और जुए खेला करते थे। मुसलमानों को देखकर जुए खेलने वाले लोग अपने हाथों को रोक लिया करते थे कि फला मुसलमान हमारे बगल से गुजर रहा है, जुओं की तरफ हम किस मुंह से अपने हाथ को बढ़ाएं और किस मुंह से हम जुआ खेलें। शर्मा जाया करते थे कि मुसलमान जा रहा है, शर्मा जाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेवा जा रहा है। लेकिन अपना दर्द और अपनी तकलीफ हम किन से बयान करें कि आज हमारा नौजवान अपने मोबाइलों के जरिए और अपने स्क्रीनों के जरिए, अपने मोबाइलों के जरिए वो जुआ खेल रहा है। अगर क्रिकेट मैच चलता है तो हमारा नौजवान जुआ लगाता है कि फलाने पार्टी और फलानी टीम जीत रही है या हार रही है। अगर कोई और काम चल रहा होता है तो उस मौके पर नौजवान जुआ लगाता है और सट्टा खेलता है अपने मोबाइलों के जरिए से, लूडो गेम के जरिए से वो जुआ खेलता है, पबजी और फ्री फायर के जरिए से वो जुआ खेलता है और न जाने किन किन खुराफात में हमारा आज का नौजवान मुब्तला है। गौर कीजिए, ये वो काम है जो कल तक मुसलमानों की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ थे और मुसलमानों के समाज में इन कामों की कोई जगह नहीं थी। लेकिन आज मुसलमानों ने, हमने और आपने अपने समाज में इसे जगह दे दिया है। बच्चों को कुल हुवल्लाहु अहद याद नहीं, बच्चों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात याद नहीं, बच्चों को इस्लामी अहकाम याद नहीं, बच्चों को नमाज और रोजे के मसाइल याद नहीं। लेकिन वो बच्चा धड़ल्ले से इंटरनेट की दुनिया में कंप्यूटर चलाता हुआ नजर आता है, वो बच्चा धड़ल्ले से मोबाइल चलाता हुआ नजर आता है। और आपको हैरत होगी, माँ बाप घर में सो जाते हैं और बच्चा अपने कमरे के अंदर, अपनी चादर के अंदर घुस करके रात के 1-1, 2-2 बजे तक पबजी और फ्री फायर के अंदर मुब्तला है, पबजी और फ्री फायर खेल रहा होता है। और घर वाले ये समझते हैं कि हमारा बच्चा सो रहा है, घर वाले ये समझते हैं कि हमारा बच्चा मीठी नींद ले रहा है, लेकिन वो बच्चा रात के 1 और 2 बजे तक मोबाइलों में मसरूफ रहता है। जरा बताएं, जो नौजवान रात के 1 और 2 बजे तक मोबाइलों में मसरूफ हो, उस नौजवान से क्या फजर की नमाज में उठने की तवक्को की जा सकती है? क्या वो नौजवान फजर की नमाज के लिए अपने बिस्तर को छोड़ने पर कादिर हो सकता है? हरगिज नहीं। वो नौजवान, यही देखा जाता है कि रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में मसरूफ रहता है और सुबह 10 बजे तक सोता रहता है और घर के किसी फर्द को कोई खबर नहीं होती। किसी के कानों पर
जू तक नहीं रेंगता कि हमारा बच्चा किस गुमराही की तरफ बढ़ रहा है, हमारा बच्चा किस जलालत के दलदल में फंस रहा है और कौन से बुरे इक़दाम कर रहा है और इसका कितना भयानक और कितना बुरा नतीजा होने वाला है। किसी को इस बात की परवाह नहीं होती। वही माँ बाप हैं, जब उनसे कहा जाता है कि अपने बच्चों को आप नमाज के लिए मस्जिद क्यों नहीं भेजते, तो माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारी बात ही नहीं मानता। वही बच्चा अगर अपनी तिजारत में और अपने कारोबार में गलत रास्ते पर चलता है, रॉन्ग वे इख्तियार करता है, तो वही माँ बाप दूसरे लोगों की मिन्नत समाजत करके अपने घर पर बुलाते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा जिस रास्ते को इख्तियार कर रहा है उसके बिजनेस और उसकी तिजारत के लिए ये रास्ता नुकसानदेह है। खुदा के लिए मैं आपके हाथ और पैर पकड़ता हूँ, आप मेरे बच्चे को जरा समझा दीजिए कि अपनी तिजारत में ये काम न करे, अपने बिजनेस में ये काम न करे और इस तरह से अपनी तिजारत की शुरुआत करे, इस तरह से अपनी तिजारत को आगे बढ़ाए। अगर दुनियावी कामों के लिए अपनी औलाद को रो करके उसके हाथ पैर पकड़ करके मनाया जा सकता है, तो क्या दीनी काम के लिए माँ बाप अपनी औलाद को नहीं मना सकते? क्या नमाज और रोजे के लिए अपनी औलाद को नहीं मना सकते? बिल्कुल मना सकते हैं, लेकिन माँ बाप को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती। हमारा और आपका नौजवान अपने बाल की स्टाइल अजीबो गरीब अंदाज में रखता है और देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद ये किसी गैर मुस्लिम का बाल होगा। सर और सर के ऊपर अगर बाल होते हैं तो इंसान के जिस्म की एक खूबसूरती झलकती है, चेहरे की खूबसूरती जाहिर होती है, लेकिन अपने बाल को अंग्रेजी कटा करके, अपने बाल के अगले हिस्से को बढ़ाकर और बाल के पिछले हिस्से को छोटा करके और खत को बिल्कुल गायब करके अजीब व गरीब फैशन भरे अंदाज में अपने बाल रखता है और माँ बाप उन्हें रोकते और टोकते तक नहीं है। हमारा बच्चा अपनी दाढ़ी शेव करता है और अपनी दाढ़ी कटाता है और अपनी दाढ़ी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और जो दाढ़ी रखना शरई दाढ़ी रखना वाजिब है, हमारा नौजवान अपनी दाढ़ी को नालियों में बहाता है और माँ बाप को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती। किन पहलुओं पर बताया जाए और किन किन पहलुओं पर रोशनी डाली जाए। हकीकत ये है कि अगर हम और आप रात के अंधेरे में अपने दिल से अगर हम और आप पूछेंगे तो हमारा दिल ये कहेगा कि सिर्फ कहने का हम और आप मुसलमान बाकी रह गए हैं, हमारे काम इस्लाम वाले लोगों के काम नहीं रह गए हैं। हमारी जिंदगी, हमारी सुबह शाम मुसलमानों की सुबह शाम और मुसलमानों की जिंदगी नहीं रह गई है। गैरों के तर्ज तरीका के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर रही है। कल मुसलमानों के किरदार इतने आला थे और मुसलमानों के किरदार इतने बुलंद थे और उनके अखलाक इतने आला थे कि मुसलमानों को देखकर गैर मुस्लिम रश्क किया करते थे और गैर मुस्लिम ये कहा करते थे कि इतने आला अखलाक वाला, इतने बुलंद किरदार वाला, इतनी रोशन तालीमात वाला, इतने चेहरों पर नूर रखने वाला फर्द कभी गुमराह नहीं हो सकता। जिस मजहब को ये अपनाया हुआ है वो मजहब भी बरहक है, जिस रास्ते पर ये चल रहा है वो रास्ता भी बरहक है, जिस तरीके को ये अपनाया हुआ है वो तरीका भी बरहक है। कल तक गैर मुस्लिम मुसलमानों की हक्कानियत की गवाही दिया करते थे और तस्दीक किया करते थे और मजबूर हो जाते थे ये कहने पर कि मुसलमान इस्लाम वाले और मुसलमानों के घर वाले, मुसलमानों के बच्चे और बीवी ऐसी रोशन तालीमात रखते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं इसकी नजीर नहीं मिल सकती। हमें ही और आपको देखकर लोग इस्लाम से करीब हुआ करते थे, लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि हमें और आपको देखकर खुद हमारी जमात के लोग, खुद मुसलमान लोग अपने मजहब से बेजार हो रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सहाबा किराम की थोड़ी तादाद थी जो चाइना में बिजनेस करने के लिए और तिजारत करने के लिए आई हुई थी, लेकिन सहाबा किराम की बिजनेस और तिजारत में ईमानदारी को देखकर लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होते गए, लोग मुसलमान होते गए और चाइना में आज मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। हिंदुस्तान के बारे में भी मुअर्रिखीन लिखते हैं कि
کہ ہندوستان کے بارے میں بھی ہندوستان کے جو حضرات تھے ان لوگوں نے ہندوستان میں آئے ہوئے صحابہ کرام کو جب دیکھا اور ہندوستان میں آئے ہوئے صحابہ کرام کے شاگردوں کو جب دیکھا، ان کے اخلاق کردار کو دیکھا، ان کے معاملات کی صفائی کو دیکھا، ان کی بات میں سچائی، اچھائی اور صداقت کو دیکھا، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جس مذہب کو یہ اپنائے ہوئے ہیں وہ مذہب برحق ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ اور ہمیں بھی اپنے مذہب میں داخل کر دو۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ جس مذہب کو ماننے والے ہیں وہ مذہب بڑا خوبصورت ہے، بڑا سچا مذہب ہے، بڑا کامل اور مکمل مذہب ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے اپنے مذہبی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ بھلا بتائیں، کیا آج مسلمانوں کی دکانیں جھوٹ کے بغیر چلتی ہیں؟ کیا آج مسلمانوں کے کاروبار دھوکے کے بغیر چلتے ہیں؟ کیا آج مسلمان اپنے معاملات میں صاف و شفاف رہ گیا ہے؟ کیا اس کے معاملات میں صفائی رہ گئی ہے؟ کیا اس کی زبان پر صداقت اور حقانیت کے نعرے رہتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، مسلمانوں کی تجارت اور مسلمانوں کی کاروبار، مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کے صبح و شام، اللہ معاف کرے اور اللہ بچائے، آج غیر مسلموں سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں آپ ان سے معلوم کیجئے اور ان کے آپ قریب ہوئیے تو آپ کو محسوس ہوگا، ان سے آپ ان کی زندگی کے تجربے معلوم کیجئے۔ وہ کہیں گے کہ فلاں بنیے کا 10,000 اور 20,000 روپے باقی تھا، وہ بنیا اپنے وعدے کے مطابق ہمارے قرض کی ادائیگی کر دیا، لیکن فلاں عبداللہ اور عبد الرحمن اور فلاں اسلامی نام والا مسلمان، اس کے اوپر قرض تھا اور اس نے ہم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ مہینے دن کے اندر میں تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ سالوں گزر گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اپنے قرض کو بھول ہی گیا ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اور آپ کی حالت اور کیا ہماری اور آپ کی حیت آج ایسی نہیں بن گئی ہے کہ معاملات کرنے میں بھی لوگ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ شخص ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا، کہیں ہمارے ساتھ فریب تو نہیں کر رہا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اسلامی تعلیمات کو پورے طور پر اپنائیں، اسلامی احکام کو صرف اپنی زبان پر ہی نہیں، اپنے بدن میں اور اپنے گھر والوں میں اور اپنے جسم پر اور اپنے دل میں اسے جگہ دیں، اپنے بدن پر اسے جگہ دیں، اپنی چال ڈھال میں اسے جگہ دیں، اپنی صبح و شام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال دیں، تاکہ ہمیں اور آپ کو جو دیکھے وہ کہے کہ واقعتاً یہ مسلمان جا رہا ہے، واقعتاً یہ اسلام والا جا رہا ہے، واقعتاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا جا رہا ہے۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کو اس جانب توجہ دینی چاہیے اور انہیں اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، اور خاص طور سے ہماری آواز جن ذمہ داروں تک پہنچ رہی ہے وہ لوگ اس بات پر توجہ دیں اور انہیں توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہمارے اور آپ کے بچے بالغ ہو جا رہے ہیں تو ان کے بالغ ہونے کے بعد جلد از جلد ان کی شادی کی فکر کی جائے، جلد از جلد ان کے نکاح کی فکر کی جائے۔ اگر وہ کچھ اتنے پیسے کمانے کے قابل ہو جا رہے ہیں کہ جتنے پیسے میں وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنی فیملی کی زندگی گزار سکتے ہیں، تو آپ اپنی اولاد کی شادی کی جلد از جلد فکر کیجئے اور اپنی اولاد کی وقت پر شادی کرائیے، نوجوانوں کی وقت پر شادی کرائیے، نوجوانوں کا وقت پر نکاح کرائیے، تاکہ ہمارے نوجوان برائیوں سے دور ہو سکیں۔ آج معاف کیجئے گا، ہمارے اپنے نوجوانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان برائیوں سے اتنا قریب ہو گیا ہے، بے حیائیوں سے اتنا قریب ہو گیا ہے کہ کسی نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کوئی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان جنسی برائیوں سے بچا ہوا ہے۔ ہماری اور آپ کے نوجوانوں کی صورتحال ہے، ہمارے اور آپ کے قوم کے بچوں کی صورتحال ہے کہ وہ برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، رات بھر وہ اجنبی لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، نامحرم لڑکیوں سے بات کرتے ہیں،
کبھی عشق کے نام پر، کبھی محبت کے نام پر، کبھی فیشن کے عنوان پر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے ماں باپ ان کی شادی نہیں کریں گے۔ بالغ ہونے کے بعد اپنی اولاد کی شادی کی جلد از جلد فکر کیجیے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ بچے کمانے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور 10-12 ہزار روپے کما بھی رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ماں باپ کہتے ہیں ابھی اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے۔ کیا ہماری اور آپ کی صورتحال یہ نہیں ہے کہ بچے کہتے ہیں ابھی اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے؟ پیر پر کب کھڑا ہوگا؟ جب وہ 50-60 ہزار روپے کمانے لگے۔ پیر پر کب کھڑا ہوگا؟ جب وہ لاکھوں کمانے لگے۔ اور اس طرح کر کے نوجوان کی جو اصل جوانی کی عمر ہے وہ عمر گزار دیا جاتا ہے، اور اس عمر میں وہ نوجوان برائیوں کے قریب جاتا ہے، اور جب اس کی عمر ڈھلنے لگتی ہے تب جا کر اس کی شادی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور تب جا کر اس کے ماں باپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب ہمارے بیٹے کی شادی کی شاید اب عمر ہو رہی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، آپ کے وقت پر شادی نہ کرنے کی وجہ سے، آپ کی بیٹیاں اگر شادیوں میں تاخیر کی وجہ سے کسی برائی میں پڑ رہے ہیں یا کسی برائی میں پڑ رہی ہیں، کسی بے حیائی کے کاموں میں پڑ رہے ہیں، محبت کے نام پر یا فیشن کے عنوان پر، تو یاد رکھیے گا جتنے بڑے مجرم وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اتنے ہی بڑے مجرم ان کے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے وقت پر ان کی شادیاں نہیں کی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو ہمارے محلے میں فلاں صاحب باقی ہیں، وہ تو 50 سال کے ہو گئے، اب تک ان کی شادی نہیں ہوئی، تم تو ابھی ان سے چھوٹے ہو، جب تم بھی 50 سال کے ہو جاؤ گے تب تمہاری شادی کی جائے گی۔ کیا اس طرح کے برے تبصروں کا یہ برا اثر ہمارے معاشرے پر نہیں پڑ رہا کہ ہمارے نوجوان بچے بے حیائیوں سے قریب ہو رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری شادیاں اس وقت کریں گے جب ہم بالکل بوڑھے ہو چکے رہیں گے، اس لیے وہ برائیوں کے راستوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے۔ 20 سال اور 25 سال کی عمر کا بچہ اور نوجوان بھلا اپنے پیر پر نہیں کھڑا ہوا تو کیا اپنے ماموں کے پیر پر کھڑا ہوا ہے؟ 2 سال اور 3 سال کی عمر کا بچہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال اور 25 سال کی عمر کا بچہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے؟ 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی جلد از جلد فکر کی جائے، ورنہ یاد رکھیے وہی بچے جب کل جا کر کے کسی برائی میں پکڑے جاتے ہیں، کسی بے حیائی میں پکڑے جاتے ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں تم نے ہماری ناک کٹا رکھی ہے، تم نے ہمیں معاشرے میں رسوا کر دیا، تم نے ہمیں معاشرے میں ذلیل کر دیا، تم نے ہماری کوئی اہمیت نہیں رکھی، آپ نے اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی نہیں کی۔ تو بھلا بتائیں جب صحیح راستوں سے آپ اپنی اولاد کو دور رکھیں گے تو وہ غلط راستوں کی طرف بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اس لیے نوجوانوں کی جلد از جلد شادی کی فکر کی جائے، اور حدیث شریف کے اندر بھی ہے کہ جب بہترین رشتہ مل جائے تو پھر نوجوانوں کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔ لہذا آپ سے یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ اپنی اولاد کی شادی میں جلدی کریں۔ اچھا، شادیوں میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ شادیوں میں خوب پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادیوں میں ہم جتنا زیادہ خرچ کر دیں گے ہمارا اسٹیٹس اور ہمارا معیار اتنا ہی بلند ہوگا، لوگوں کے سامنے ہم بڑے رئیس اور بڑے امیر کہلائیں گے۔ کوئی کسی کو رئیس وئیس نہیں کہتا۔ آپ اگر 50 لاکھ بھی اپنی شادی میں خرچ کر رہے ہیں تو 4 دن تک تو لوگ کہیں گے کہ بڑے رئیس اور بڑے مالدار صاحب، اور اس کے بعد سالوں گزر جائیں گے اس شادی کا قرض چکانے میں، آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے لوگوں کے کہنے کی پرواہ مت کیجیے، جتنی آپ کے پاس وسعت ہے اتنے ہی میں آپ اپنی بچوں کی شادی کیجیے۔ اگر آپ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ آپ 10 لوگوں کو ولیمہ کھلا سکتے ہیں تو صرف 10 لوگوں کو بھی آپ ولیمہ کھلا کر اپنی شادی کر سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن، کہ میرے ماننے والے لوگوں، مجھ پر ایمان رکھنے والے میری امت کے لوگوں، جانتے ہو کون سی شادی سب سے بابرکت ہے؟ جانتے ہو کون سی شادی سب سے ہائی کوالٹی کی ہے؟
اور کس شادی کو سب سے بہتر شادی کہا جائے؟ فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شادی سب سے بہتر اور سب سے بابرکت ہے جس شادی میں سب سے کم خرچ ہو۔ بھلا بتائیں کم خرچ والی شادیوں کے بابرکت اور بہتر ہونے کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ وہ ذات دے رہی ہے جس ذات کے لیے یہ زمین و آسمان بنی ہے، وہ نبی دے رہا ہے جس نبی کے رخ انور کی اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، جس نبی کے زلف کی اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، وہ نبی اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دے رہا ہے کہ جس نبی سے حسین کوئی نہیں ہے، جس نبی سے محبت کرنے والے لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کے جانثاروں کی ہر زمانے میں ایک بڑی تعداد رہی ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے جس نبی کو اللہ رب العزت اپنا محبوب قرار دیتے ہیں، وہ نبی کہہ رہا ہے جس نبی کے ذکر کو اللہ رب العزت نے بلند کیا ہے، وہ نبی ایسی شادیوں کے بابرکت ہونے کی ضمانت دے رہا ہے کہ ان شادیوں میں کم سے کم خرچ ہو۔ لہذا اپنی شادیوں میں کم سے کم خرچ کیے جائیں اور اپنے نوجوان بچوں کی جلد از جلد شادی کی جائے۔ نوجوان لڑکے اگر ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم 50,000 60,000 روپے 40,000 اور 30,000 روپے کما رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کو کئی سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری شادی کیجئے، لیکن ماں باپ ہماری شادی نہیں کر رہے ہیں اور ہم سے وہ اپنا درد بیان کرتے ہیں، علماء کے قریب آ کر کہتے ہیں کہ بھلا بتائیے اب ہم برے راستوں کی طرف نہیں جائیں گے تو کب جائیں گے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہر ماں باپ اس بات کو سوچ لے کہ میں 18 سال اور 20 سال کی عمر میں کیا تھا اور میرے اس وقت کیا جذبات تھے اور میرے اوپر خواہشوں کا کیسا بھوت سوار تھا اور برائیوں کی طرف شیطان ہمیں کتنی دعوت دیتا تھا، اگر ہر ماں باپ یہ سوچ لے تو پھر اپنی اولاد کی وہ جلد از جلد شادی کرانے کی فکر کریں گے۔ اور بہت سے نوجوان کہتے ہیں ہمیں تو ابھی شادی نہیں کرنی، ہمیں تو 10 سال بعد اور 20 سال بعد کرنی ہے۔ یہ بھی معاشرے کی وہ برائی ہے کہ جس کو ختم کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ شادی کرا رہے ہیں تو پھر بچوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ نکاح کرنا صرف دنیا کی ضرورت نہیں، اسلام کی نظر میں نکاح کرنا عبادت ہے، اور فقہا نے لکھا ہے کہ نکاح کرنا اس زندگی میں سب سے لمبی عبادت ہے، اتنی لمبی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ انسان کا نکاح جب سے ہوا ہے اس وقت سے لے کر موت تک وہ اس عبادت میں مصروف رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے منہ میں اگر کوئی شوہر لقمے کا نوالا کھلا رہا ہے تو اسے بھی اس پر ثواب ملے گا، اس لیے کہ اپنی بیوی سے اگر وہ محبت کرے گا تو دوسری عورتوں کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی اور معاشرے میں امن و امان پھیلے گا۔ اس لیے اپنے نوجوانوں کی جلد از جلد شادی کرانے کی فکر کی جائے اور اپنی شادیوں کو آسان بنایا جائے۔ آج شادیوں میں عجیب و غریب رسومات داخل ہو گئے ہیں، ہمیں یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی مسلمان کی شادی ہو رہی ہے یا غیر مسلم کی شادی ہو رہی ہے۔ کل تک ہلدی اور سردی گرمی اور مہندی سردی کا کوئی رواج نہیں تھا مسلمانوں میں، لیکن اب ہلدی بھی مسلمانوں میں چل رہی ہے، گرمی اور سردی بھی مسلمانوں میں چل رہی ہے، اور نہ جانے کون کون سے خرافات چل رہے ہیں۔ ایک جگہ شادی میں جانا ہوا تو سب لوگ پیلا پیلا پہنے ہوئے تھے، ہمیں دیکھ کر ایسا لگا کہ شاید میڈک زمین سے نکل کر انسانی شکل و صورت میں گھوم رہے ہیں۔ پتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ارے بھائی یہ انسانی میڈک نہیں ہے، یہ ہلدی کا دن ہے، اس لیے سب لوگ پیلا پیلا پہنے ہوئے ہیں۔ مرد لوگ پیلا پیلا لباس پہن کر کے اور عجیب و غریب اپنی حالت بنا کر کے اور سب لوگ پیلا پیلا لباس پہن کے برساتی میڈک بن جاتے ہیں، اور پوچھنے کے بعد سے معلوم ہوتا ہے ارے صاحب آج ان کی ہلدی ہے۔ یاد رکھیے گا ہلدی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، مسلمانوں کے نزدیک ہلدی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ ہلدی کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ بھی سن لیجیے۔ پہلے زمانے میں پریس کا دور نہیں تھا، چھپائی کا دور نہیں تھا، تو کارڈ چھاپا نہیں جاتا تھا۔ ایک مولوی صاحب آتے تھے اور آ کر لکھ دیتے تھے کہ فلاں صاحب کی شادی فلاں صاحب کی لڑکی سے ہوگی اور فلاں تاریخ کو ہوگی۔ اب شادی کی دعوت کس طرح چلائی جائے؟
तो आप बूढ़े और बड़े हजरात से मालूम कीजिए, घर वाले लोग छोटी छोटी हल्दी तोड़ करके और जिनको दावत देनी होती थी उनके घर हल्दी भेज दिया करते थे। अब दावत में आने वाले लोग कैसे लोगों को बतलाएंगे कि हमारी दावत थी या हमारी दावत नहीं थी? तो लोग वही हल्दी लेकर आया करते थे कि देखिए साहब, आप ये हल्दी हमारे घर भेजे थे, तो ये हल्दी इस बात की जमानत है कि आपने हमें दावत दी थी और वो हल्दी लेकर मैं आपके घर हाजिर हुआ हूँ। अब धीरे धीरे देखते देखते लोगों ने कहा कि इस हल्दी पर तो सैकड़ों लोगों के हाथ लग गए हैं, इस हल्दी को तो खाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्या किया जाए? तो पीस करके सबसे कमजोर और सबसे मजलूम बेचारा दूल्हा होता है, उसी दूल्हे के बदन पर हल्दी को मल दिया जाए। यहाँ से हल्दी की शुरुआत हुई है। लेकिन जब प्रेस का दौर आ गया तो फिर अब हल्दी, गर्मी, सर्दी सब खत्म करना चाहिए। अब कोई किसी को दावत देने के लिए किसी के घर हल्दी नहीं भेजता है, तो इसलिए अब तो शादियों से हल्दी को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी भी लोग हल्दी वाला रस्म रिवाज अपनी शादियों में बाकी रखे हुए हैं। याद रखिए, ये इस्लामी तालीमात नहीं है। इसी तरह दूल्हे साहब के जो रिश्तेदार हैं उन लोगों को बेटी वालों के घर खिलाया जाता है और कहा जाता है कि ये बाराती लोग हैं। ये कौन लोग हैं? बाराती लोग हैं। और पूरे गांव के लोग अच्छे अच्छे लिबास पहनकर, झाड़ बहार कर और दूल्हे वालों के दूल्हे की ससुराल जाते हैं और जाकर वहाँ खाना खाते हैं और लोग कहते हैं ये बाराती लोग हैं। कहीं 500 बाराती लोग होते हैं, कहीं 700 होते हैं, कहीं हजारों तक पहुंच जाते हैं, कहीं 300, 400, 100, 200 होते हैं। याद रखिए, इस्लाम बारात की इजाजत नहीं देता। और आप जरा गौर कीजिए कि अगर आपका कोई अपना मेहमान हो और अपने मेहमान को आप दूसरे के दरवाजे पर ले जाकर खिलाएं, तो ये उस मेहमान का इंसल्ट और उसकी बेइज्जती है या नहीं है? अपने मेहमानों को अपने दरवाजे पर खिलाना चाहिए। इस्लाम कहता है कि दूल्हे साहब, अपने मेहमानों को आप बेटी वालों के दरवाजे पर मत खिलाइए, अपने मेहमानों को अपने दरवाजे पर वलीमा खिला दीजिए। इसमें मेहमान की भी इज्जत है और दुनियावी एतबार से भी अगर देखें तो इसमें फायदे और नफा है, और इस्लामी एतबार से भी देखें तो इस तरह की शादियां बाबरकत होंगी। लेकिन बारात के नाम पर सैकड़ों लोग नए नए लिबास पहनकर जा रहे हैं। अरे बारात ही में जाना है तो अपने लिबास को जरा हल्का पहन कर जाते कि हमारे रिश्तेदार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने दरवाजे पर खिला सके, इसलिए बेटी वालों के दरवाजे पर लाया है, लिहाजा आप ही हमारी मेहमान नवाजी कर दीजिए। तो हल्का लिबास पहन कर जाते नहीं, बहुत घमंड के साथ, एटीट्यूड के साथ लोग हाजिर होते हैं बारात के नाम पर अच्छे लिबास में, नए नए कपड़ों में, और कहते हैं कि हम बाराती लोग हैं। अरे बाराती लोगों को दूसरों के दरवाजे पर खिलाना ये अपने मेहमानों की इज्जत नहीं है। अपने मेहमानों को अपने दरवाजे पर वलीमा खिलाया जाए। और भी शादियों के अंदर बहुत से खुराफात है। एक रिवाज तो ये है कि दूल्हे साहब आधा छुआरा काट के और आधा छुआरा घर में भेजते हैं। अरे भाई, आधा छुआरा काट के घर में क्यों भेजते हैं? तो कहते हैं ये आधा छुआरा दुल्हन के लिए है। अरे छुआरा ही देना है तो पूरा छुआरा देते, आधा छुआरा काट कर जो भेजा जा रहा है ये मुसलमानों की और इस्लामी तालीमात नहीं है। किसी के रस्म और किसी का रिवाज होगा, ये मुसलमानों की तालीमात नहीं है। लोग खाने में आधा खाना खा के और आधा खाना दुल्हन के पास भेज देते हैं, ये दूल्हे का छोड़ा हुआ खाना है, इसे खा लीजिए। ये इस्लामी तालीमात नहीं है। दूल्हे को अपना प्लेट साफ कर देना चाहिए। दूल्हे साहब आधा खाना खा के और आधा खाना घर में भेजते हैं, ये रस्म और रिवाज है। और याद रखिए, ये इस्लामी तालीमात नहीं है। इसलिए अपनी शादियों को पाक कीजिए इन रसूम और रिवाज से, अपनी शादियों को पाक कीजिए खुराफात से, अपनी शादियों को रस्म और रिवाज से पाक कीजिए। और एक और अजीब गरीब चीज ये है कि घर की औरतें शादियों के मौके पर गीत गाती हैं, गाने गाती हैं, और अब तो नाचने और गाने का भी माहौल हो गया है। याद रखिए कि इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, और इस तरह के अमल के जरिए हमारी शादियां बाबरकत नहीं होंगी, हमारी शादियां बेबरकत हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक दें।
آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں. اللہ رب العزت ہماری زندگی سنت و شریعت کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.